नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं वास्तव न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विजयपुरा शहर के राजकुमार लेआउट में एक कुत्ते ने एक लड़के पर हमला कर दिया, जिसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कुत्तों को दूसरी जगह भेजने की मांग की थी। इसके बाद कुछ बदमाशों ने शास्त्री नगर में आवारा कुत्तों के खाने में जहर मिला दिया। इस अमानवीय हरकत में एक बेजुबान जानवर की मौत हो गई, जिससे एनिमल लवर्स का गुस्सा भड़क गया। डॉग लवर्स जहर से पीड़ित 2 आवारा कुत्तों को हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं और इलाज भी करा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट। एक तरफ आवारा कुत्तों को काटने का डर है, तो दूसरी तरफ बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता हो रही है। जी हाँ, विजयपुरा शहर की शास्त्री नगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई है। एक हफ्ते पहले राजकुमार लेआउट में एक लड़के को कुत्ते के काटने के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों ने काटने के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया था। इसके बाद अलर्ट हुए नगर निगम के कर्मचारियों ने कुत्तों की नसबंदी करके उन्हें दूसरी जगह ले जाने का प्लान बनाया था। हालांकि ये प्रोसेस होने से पहले ही कुछ बदमाशों ने बेजुबान जानवरों के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे जानवर प्रेमियों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि शास्त्री नगर लेआउट में कुत्तों के हमले की कोई खबर नहीं है, लेकिन लेआउट के लोगों को शक है कि अगर उन्होंने यहाँ आवारा कुत्तों को जहर दिया है तो वे कहीं चोरी के लिए घात लगाए बैठे देखे गए हैं। शहर के शास्त्री नगर लेआउट में कुल 6 आवारा कुत्तों को जहर दिया गया, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 2 का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत भी चिंताजनक है। ऐसे जानवरों के डॉक्टर ने बताया 6 मई को राजकुमार लेआउट में एक 3 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला किया था, लेकिन शास्त्री नगर लेआउट में कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन उसे मारने के लिए जहर दिया गया था। बदमाश आगे हैं। जब दोनों कुत्ते अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, तब निगम के सिविक वर्कर उन्हें बैग में भरकर ले जा रहे थे। ये देखकर डॉग लवर्स ने भी निगम स्टाफ के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। कुल मिलाकर विजयपुरा में आवारा कुत्तों की समस्या अब झगड़े का कारण बन गई है, जहाँ आम लोग कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। वही बदमाशों की जहरीली हरकत ने समझदार लोगों और एनिमल लवर्स के मन को झकझोर दिया है। निगम और जिला प्रशासन को तुरंत दखल देकर आवारा कुत्तों की समस्या का साइंटिफिक समाधान निकालना चाहिए और बेजुबान जानवरों को मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, 2 ನಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನಾಗ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ನಾವು ತಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಸಲೈನ್ ಅದು ಹಚ್ಚಿದೆವು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿದಯದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಸಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು, ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿಮಟ್ಟಿಗೆ 4 ನಾಯಿ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5-6 ನಾಯಿ ಅದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. 5-6 ನಾಯಿ ಅದಾವೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ. ಅವ್ರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಕರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಕಡ್ದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದರೂ ಯಾರಿಗೂ ನಾಯಿ ಕಡ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ CCTV ಇದೆ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಬಂದರೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ತಂದು ಬಂದು ನೋಡಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗದ ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರು ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಾರಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರಿಗೂ ಕಡ್ದಿಲ್ಲ ನಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 4 ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ತಳಗಿಂದ ಒಂದು ಆಕಳ ತುಡುಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಆಕಳ ಕಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಕಳ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಮೋಹನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದವ್ರೆ, ನಾವು ಲೋಕಲೈಟ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಭಾಳ ದಿವಸ ಈಗ 1 ಮಂತದಿಂದ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಜನ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ನಾವಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮನೆಯವ್ರು ಇವರಾಯಿತು, ಇವರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹೇಬ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ತೊಗೋತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಳಜಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ನಾವೇ ಇವು ಏರಿಯಾದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ತೊಗೊಳೋದಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಯಾವ ನಾಯಿನೂ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಲೋಕಲೈಸ್ ಭಾಳ ಮಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತವ್ರು ಅನ್ನೋದಿವಿ. ಯಾರೂ ಹಂಗೆ ವಿಷ ಹಾಕೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ 1 ತಿಂಗಳದಿಂದ ಭಾಳ ನಾಯಿಗಳು, ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋಡೋದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ 24 ಅವರ್ಸನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಾಗೆಲ್ಲ 24 ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಸಿವಿ.
ಆದರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಅದು ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಒಟ್ಟು 1 2 3 4 ಒಟ್ಟು 5 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಭಾಳ ನಮಗೂ ಭಾಳ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಸಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವರು ನೀರದು ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಣಿ ಕಡೆ ಈಗ 4-4-5 ಡೇಸ್ದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಾಯಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ನತ್ ಹಾಲ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಾಯಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. 1-2 ಸರಿ ಇದೇ ಥರ ಸೇಫ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾತು. ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಸು, ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿ 8 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕನೇ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹಾಕಿದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮರಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಡೈಲಿ ಅವರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಅವರು ತಪ್ಪಿಗಸ್ತನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವು ಮೂಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಳ್ತದೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वास्तव न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।